bridges on the river Brahmaputra has always been an emotive issue for the people of Assam. ফেৰী সেৱাতকৈ দলঙৰ সেৱাটো উৎকৃষ্ট সেইকাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজে দলং সেৱাটো বিচাৰিছে টাইম ইজ গড টাইমটো সেভ হোৱাৰ কাৰণে অপুৰন্ত লাভ হৈছে দলংখন এতিয়া যদি আজি যদি আমি ভোটৰ কাৰণে দলং এখন পাইছোঁ বুলি হ'ব সেইটো আমাৰ কাৰণে বুৰ্বক হ'ব And political parties haven't shied away from playing the bridge politics. बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया भाजपा की सरकार ने किया To clearly understand what exactly is this bridge politics, we need to talk to people, and we'll be talking to them not once but twice. First in a bus over the Bogeyville Bridge, and then I will take this massive ferry from Majuli to Nemati Ghat. money is capital, capital is God, is equal to time is God. Time to save হোৱাৰ কাৰণে অপুৰন্ত লাভ হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰাতো 10 ঘণ্টা সময় লাগে পাৰ হৈ যাব আৰু এতিয়া কিমান টাইম লাগে এটা 4 ঘণ্টা কাৰণ মোৰ ঘৰ মানে লখিমপুৰত আগতে মানে নাইট চুপাৰত যাবলগীয়া হয় ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছতে বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আমাৰ কাৰণে লাভ হৈছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজত মই পেচেণ্টক একেদিনাই আনি একেদিনাই মই ঘূৰাই লৈ যাবলৈ পাৰোঁ এইটো ফালৰ পৰা লাভ হৈছে তাৰমানে আগতে আমি যেতিয়া ব্ৰিজটো নাছিল তেতিয়া আমি দুদিনমান লাগি এই মানুহৰ আগতকৈ বহুত ডেভেলপ হৈছে মানে লাখ লাখ জনতা এতিয়া ইয়াত কৰ্ম খেতি বাতি নাথাকিলেও মানে বেপাৰ বাণিজ্য আৰম্ভ কৰি বহুত ভাগে চলি আছে আগৰ মাটি ইয়াত নুপুছে মাটি নলয় মানুহে এতিয়া মাটি বহুত কোটি টকাৰ ভেলু হৈ গ'ল ইয়াত No single political party can claim that they are responsible for building the bridges on Brahmaputra. Now take for example this Bogeyville Bridge. This bridge was part of the Assam Accord signed in 1985. H.D. Devegowda laid the foundation stone in 1997. And in 2002, the work was inaugurated by late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. But in reality, the work actually began only in 2011 under the Manmohan Singh government. But the pace of the work was slow till 2014. It picked up only after the NDA government came to power in 2014. And finally, Prime Minister Modi inaugurated this bridge on December 2018. এই ব্ৰিজটো কোনে বনাইছে কোন চৰকাৰে বনাইছে এই ব্ৰিজটো মোদী চৰকাৰে বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত কংগ্ৰেছে এই কামটো লেহেমীয়া গতিৰে কৰাৰ কাৰণে মোদী দিনত গতিটো স্পীড গতিত কাম কৰাৰ কাৰণে অতি সোনকালে আমাৰ ব্ৰিজটো আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধাৰ্থে মোদী চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মানে অনুগ্ৰহতে হৈছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু ইয়াত একেষাৰে ক'ব নোৱাৰে অমুক চৰকাৰে অমুক বনাইছে এইটো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰে প্ৰতিটো পলিটিকেল চাইডে চৰকাৰে ইয়াত অৱদান আছে এতিয়া যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এইটো ক'বই আৰু বিজেপিৰ মানুহে ক'বই আমি আমাৰ দিনতে এইটো বগীবিল ব্ৰিজ হৈছে কংগ্ৰেছে কৈছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছে আমুক কৰিছিলে তামুক কৰিছিলে এনেকৈ ক'ব সিহঁতে পাৰ্টিয়ে টনাটনি কৰি থাকে Now we at the Quint, we believe in follow-ups. I was exactly at this location in Majuli 5 years ago. ब्रिज चाहिए ना 60 साल में जो नहीं हुआ वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा This foundation stone here is the symbol of the biggest promise that the BJP has made to the voters of Majuli. That is to construct a bridge that will connect Majuli to the southern bank of Brahmaputra. The foundation stone was laid on 27th Feb 2016 by Union Minister Nitin Gadkari. For 5 years, no work happened on this bridge. And now, just few days before the elections were announced in Assam, Prime Minister Narendra Modi did the groundbreaking ceremony for this very bridge. From one election to next election, no work happened on this bridge. And it's only when elections were to be announced in Assam that the bridge in Majuli is again back in the limelight.
ফেৰীত ধৰি লওক যিখিনি আমি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ, কেতিয়াবা বাৰিষা ফেৰী নচলে, বাৰিষা পাৰঘাটবিলাকৰ খেলি মেলি হয়, নদীত পানী বেছি হয়, তেতিয়া ফেৰীত অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, বা সকলো মানে ফেৰীত ধৰি লওক ৰাতি কমিউনিকেশ্যন নহয়, IWT নিয়ম মতে গধূলি 4টা বজাৰ পাছত ফেৰী চলাব নোৱাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত। সেইটো কাৰণে মানে ফেৰী কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান যদিও এটা ধৰি লওক रोमांचकर हेरी किंतु हेतु केতিয়াবা आमार कारण आपद हो पड़े। ये तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ये बड़ा नाव दिया है, पहले तो बहुत छोटा छोटा नाव था और बहुत भीड़ भी होता है। और हमारा क्या होता है, माजुली से हम जोरहाट जब जाता है तो हम दिन में ही सब काम कर दिन के लिए निकाल लेता है, एक दिन का हमारा लॉस हो जाता है। प्रॉब्लम जेतिया गरमूर मेडिकल आमी एडमिट कराऊँ तेतिया कय जे आपलोके इमार्जेंसी जोरहाट लै जाओक, तेतिया हे इमार्जेंसी टाइमटुत माने 2 घंटार পৰা 1 घंटाটো इमार्जेंसी বুলি ভাবিবলৈ বহুতে ভয় লাগে। এনেকুৱা লাগে যেন আমি 10 মিনিটতে যোৰহাট মেডিকেল পাবগে পাৰোঁ। সেই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকল আহে ফেৰীখনত যথেষ্ট পলম হয় আৰু কেতিয়াবা আগদিনাই আহি টকা ব্যয় কৰি হোটেলত থাকি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হয়। ভাবে যে ভোটৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ আগত প্ৰত্যেকবাৰে হ'ব বুলি কয় আৰু নেক্সট ইলেকশ্যনৰ টাইমলৈকে যিমান দ্ৰুতগতিত কামটো চলিব লাগে সিমান দ্ৰুতগতিত কামটো নচলে। ৰাইজ কেনেকৈ উপকৃত হ'ব সেইটোৱে বিচাৰে, সেই উপলক্ষ কৰি বৰ্তমানৰ চৰকাৰে দলং যে দিব এইটো নিশ্চিত আৰু আৰম্ভ হৈছে। দলংখন এতিয়া আজি যদি আমি ভোটৰ কাৰণে দলং এখন পাইছোঁ বুলি ভাবোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে বুৰ্বক হ'ব। কাৰণ আমি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া সেইটো আমাক কোনো উপকাৰ কৰিব নালাগে বা পুতৌ কৰিব নালাগে যে মাজুলীক দলং এখন দি দিছোঁ যা। আমাক দলংখন আমাৰ প্ৰাপ্য, সেইটো আমাৰ অধিকাৰ, গতিকে আমাক দলংখন লাগে।